discussing about the business area kada. So this business area can be a new geographical location, new product line. For this business area, we use 4-digit alphanumerical key. Okay, we are defining newly. So go to new entries. Okay, you can give any 4-digit alphanumerics here. Our company code is P100, so I am using. In description, if you are using any product, a particular product, let's say if you are going to use laptops, you can mention that product. Okay, business area can be a new product line, new branch, or new location. Okay, na? So here you can do anything, whatever comes in your mind. And how many business areas you can create? As many business areas as your client is having. Okay, let's say I have created one with the product, and now I am creating one with the name. Okay, and just add your company code at the end. This will be very easy for us to find. Okay, so I am just creating two business areas here. After that, just save it. Control yes to save. Okay, every time you don't have to change the TR. Once we create a TR with the name, you can continue within that TR. Okay, you don't have to change it every time. So I created two business areas. Now I want to copy this and save in my Excel sheet. So you can press Ctrl Y. Okay, then you will see this kind of plus button. Then Ctrl C to copy. After that, you can paste wherever you want. Okay, this is the way we copy from SAP. Next thing that we have to define the consolidation business area. That means what? When you are having multiple business areas at the time, if you want to see the consolidate reports, okay, you want to club all the business areas and you want to see the overall performance of those business areas, at the time you use this consolidation business area. Okay, so now if you are having 4-5 different business areas, you can create one consolidation business area. That is enough. Saved it, right? Yeah. OCC1. Go to new entries. Whenever we create any new variant, we'll always go to new entries. Okay. If you want to see the existing value, then you can go to the position and you can see the existing value. Okay, na? So same way for consolidation also, you can go any 4-digit alphanumerical key. Okay, na? So here I have. Please be on mute. Please be on mute. Sami, please be on mute. We are having noise from your side. Yeah, thank you. You need to save the variants. Whatever the case you are giving, you have to save them. Okay, I have created two business areas. For those two business areas, I created only one consolidation business area. One consolidation business area is enough. Okay, if you are having 10 business areas, at the time you can create 2 to 3 business areas. Okay, now so now what I do, I have to assign these consolidation business areas to the business areas. I have to link these two. Okay, so now go to OB basics. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ అది చేంజ్ చేస్తే మర్చిపోతుంది. Okay, see now we don't have the new entries option because here we assigning the business area to the consolidation business area. You can use any 4-digit alphanumerics. Okay, next thing, P2BA. I am assigning the same consolidation to both the business areas. Okay, now enter and control yes to save. When you enter the consolidation business area, press enter, you will see the description. Okay, na? If you haven't given the description area, then you won't see it. Okay. So next thing is that functional areas. These business areas, functional areas are optional. If you want, you can create it.
Okay, if your client is having business areas, then you can create. If your client is asking for the functional areas, then you can create, or else you can leave this one. Okay, so because we are not directly linking to the company code, okay na? So this comes under controlling part, not to the finance part. Next, business functional area. Functional areas means what? Departments, different kinds of departments. If you want, you can create them. Let's see how to do that. The T code is FM underscore function. FM underscore function. Okay, so in this functional area, if you want, you can create. So let's say functional area kada mandi P1 kada. I'm giving just 4-digit alphanumerical key here. Next, there is a paper symbol. Click on it. So all the fields will be open. In the functional area text, for which department you are creating this functional area. Let's say for administration. If you are using this for administration, you can mention that administration. If you are using this for sales group, you want to create the sales group, then you can mention the sales. Okay. So now I am just giving the administration. Next, under validity period, it is asking valid from. What are the changes you are doing now? From which period to which period it should be valid. So I am giving the current date. If you want, you can take the starting day date of fiscal year. Okay, na? And valid from. So I want this to be valid for 1 year. So I just increase the year. Okay. Now expiration date. Same date you can take under expiration. That's it. You don't have to give anything else here. You just mention the account, department, which department you are creating. After that, you just have to specify the dates. Okay. Now just enter and control yes to save. You can create multiple functional areas if you want to. The same way. Okay. Right now I have given P1FA. If you want to create the second functional area, just change the variant here. Okay. Just give some different name and again click on this paper symbol. Then all the fields will be open. Okay. Then you can create one more functional area. Next thing is that credit control area. So what is this credit control area? Credit control area. In this enterprise structure, the important concepts are defining the company code, okay, and assigning company code to the company. Next is the credit control area. If you want, you can leave the business area and functional area also. But you have to do this credit control area. So what is this credit control area? That means what? End user. We are setting a limit to the end users. That means what? Up to that limit, they cannot give, what do you say? They cannot give the discounts, they cannot give the more authorization to the customers. Okay, now here we are setting some limit to the end users. Let's see how to do that. You will understand better when you see the screen. Go to OB45. Okay, new entries. Whenever మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ మనం న్యూ ఎంట్రీస్ కి వెళ్తాం. సో క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియాకి యూ కెన్ గో ఎనీ 4-digit alphanumerical key. Okay, currency. Which currency we are using? Company code currency ఇద్దాం. That is INR కదా. So at the time of company and company code creation, we specified one currency, right? That is the company code currency, or we can call it as a local currency. Okay na? So అక్కడే అది ఇస్తున్నా నేను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ లిమిట్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం లిమిట్ సెట్ చేయాలన్నమాట. సే నేను randomly ఐఎమ్ గివింగ్ జస్ట్ సమ్ నైన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒక క్రెడిట్ లిమిట్ అనేది సెట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఓకే, ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ ఎట్. ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఆల్రెడీ చేసేసి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు, బట్ దట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఫిజికల్ ఇయర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ లిమిట్ మనం ఎంత వరకు ఎలా చేయొచ్చు అనేది కంపెనీ ఎండ్ యూజర్ కి సెట్ చేస్తుంది. సో ఆ లిమిట్ మనం ఇక్కడ ర్యాండమ్లీ సమ్ నైన్స్ మనం ఇస్తున్నాం. రియల్ టైమ్ లో అయితే మీ క్లయింటే చెప్తారు వాళ్ళ లిమిట్ ఎంత సెట్ చేయాలనేది. మొత్తం డేటా అంతా మీ క్లయింటే ఇస్తారు. ఇక్కడ మనం జస్ట్ లైక్ 4 digits మన ఓన్ కి పెట్టుకున్నాం మనం, అవునా, క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియాకి. ఇక్కడ మనం కంపెనీ కోడ్ కి, బిజినెస్ ఏరియాకి, లేదు క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఇయర్ కి, ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్స్ కి మొత్తం మనం ఏం డేటా యూస్ చేయాలనేది మొత్తం మనకి కంపెనీ లెవెల్లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ జస్ట్ సేవ్ దిస్. an entry is already exists with the same key. అంటే ఆల్రెడీ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా ఈ కీతో యూజ్ చేసేసి ఉన్నారు.
సో నేను నా కంపెనీ కోడ్కి ఇచ్చిన 4 digits యూజ్ చేశాను. వీ కెన్ యూజ్ లైక్ దట్. మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుందాం. వాట్ ఎవర్ వేరియంట్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ దట్. నెక్స్ట్ అసైన్ కంపెనీ కోడ్ టు క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా. ఓకే, మనం డిఫైన్ చేసుకున్న క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియాని మన కంపెనీ కోడ్ కి లింక్ చేసుకోవాలి. గో టు OB38. This is the very common thing that you will face at the time of practicing. ఇది ఏమంటామంటే డేటా లాక్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇది ఎందుకు అవుతుంది అంటే వెన్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ అప్పుడు డేటా లాక్ అవుతుంది. మీరు మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఓపెన్ చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ టీ కోడ్ ఒకటే స్క్రీన్ లో ఉన్నారనుకో డేటా లాక్ అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ సేమ్ టైంలో వేరే పర్సన్స్ కూడా సేమ్ టీ కోడ్ లో యూజ్ చేస్తారనుకో అప్పుడు కూడా డేటా లాక్ అవుతుంది. సింపుల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ కమ్ టు దిస్ SM12 కి వచ్చి మొత్తం డేటా అంతా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ కార్నర్ లో ఇక్కడ చిన్న బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, మనం దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మొత్తం డేటా అంతా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పిన్ ఉంది కదా, జస్ట్ డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ లాక్ ఎంట్రీ ఎస్. ఓకే, సో ఎలా తెలుస్తుంది మనకి డేటా లాక్ అయిందని? ఇప్పుడు సిస్టమ్ మనకు డైరెక్ట్ గా చెప్పింది డేటా లాక్ అయిందని చెప్పి, బట్ సమ్ టైమ్స్ సిస్టమ్ వోంట్ గివ్ యూ దట్ మెసేజ్. అప్పుడు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది డేటా లాక్ అయిందని? యూ వోంట్ సీ ద న్యూ ఎంట్రీ ఫీల్డ్స్, యూ వోంట్ సీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, మీకు అక్కడ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కనిపించవు. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు అగైన్ డేటా లాక్ అయిందని మీరు అర్థం చేసుకుని మీరు చేసుకోవాలి. సో నౌ ఐఎమ్ అసైనింగ్ కంపెనీ కోడ్ టు క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా. ఇక్కడ నాకు న్యూ ఎంట్రీస్ ఆప్షన్ లేదు నాకు. దట్ మీన్స్ వాట్, నేను కొత్తగా క్రియేట్ చేయట్లేదు. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ది కంపెనీ కోడ్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ది క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు లింక్ దెమ్. ఒకదానికొకటి నేను అసైన్ చేయాలి, లింక్ చేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వై నేను పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, మనం కొత్తగా ఒక వేరియంట్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఇఫ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ వేరియంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్ ఆప్షన్. If we are using the already existed one, then at the time we should go to this position. Now it is asking the company code. What's our company code? P100 kada. Give your company code. See, credit control area image same as company code kada. So just give your credit control area. Yeah. Okay. Now enter and just control yes to save. అర్థమైందా? మనం ఏదైనా కొత్తగా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే వీ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. మనం లింక్ చేయాలి. మనం అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి? లింక్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ కంపెనీ విల్ నో దట్, సిస్టమ్ విల్ నో దట్ వాట్ ఎవర్ ద వేరియంట్స్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ దే ఆర్ లింకింగ్ విత్ టు ది పర్టికులర్ కంపెనీ కోడ్. దట్ మీన్స్ వాట్, నౌ సిస్టమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా బిలాంగ్స్ టు P100. ఓకే, సో మనం అలా లింక్ చేస్తాం. సిస్టమ్ ని మన క్లయింట్ కావాల్సినట్టుగా మనం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? డేటా అవర్ సేవ్డ్. అర్థమైందా? కొత్తగా క్రియేట్ చేసేటట్టయితే న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తాం, అసైన్ చేసేటట్టయితే పొజిషన్కి వెళ్తాం. ఓకే, సో విత్ దిస్ మనం ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ మనం గ్లోబల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక పోస్టింగ్ చేయాలంటే ఒక వెండర్ ఇన్వాయిస్, ఒక కస్టమర్ లేదంటే ఒక జిఎల్ది, మనం ఏదైనా ఒక పోస్టింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి కొన్ని వేరియంట్స్ కావాలి మనకి. అవునా? మనం అసలు ఏ ఫిజికల్ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నాము, ఏ పీరియడ్ లో మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాము, ఇలాంటి కొన్ని వేరియంట్స్ మనం సిస్టమ్ లో స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి మనం. సో ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ ఇయర్ ఇస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఓకే, ఫిజికల్ ఇయర్ మీన్స్ వాట్? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ ద ఫిజికల్ ఇయర్స్ విల్ చేంజ్. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉందనుకో మన కంపెనీ కోడ్, దట్ మీన్స్ వాట్, వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద ఇండియన్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్. అవునా? మన ఇండియన్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? యా, April 1st టు March 31st కదా మన ఫిజికల్ ఇయర్. ఒకవేళ మన కంపెనీ యుఎస్ లోనో యూకే జర్మనీలో ఉందనుకో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? January to December. That means what? Their calendar year and their physical year is same. But whereas in India, our calendar year is different and our physical year is different. కదా? సో మన కంపెనీ ఇండియాలో లొకేట్ అయినప్పుడు మనము ఇండియన్ నార్మ్స్ కి తగ్గట్టుగా, ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి తగ్గట్టుగా మనం సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వన్ వేరియంట్. ఓకే, ఈ OB29 అన్న టీ కోడ్ ఇంపార్టెంట్, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు.
సో మనము ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ డిఫైన్ చేయడానికి OB29 వచ్చాం. నేను ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ యువర్ కంపెనీ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా వీ నీడ్ టు యూజ్ వన్ వేరియంట్ కదా. ఫర్ ఫిజికల్ ఇయర్స్ వీ కెన్ యూజ్ 2-digit alphanumerical key. Okay, but in system there is a standard variant. What we do, we have to copy the fields from the standard variant, or else you can assign the standard variant directly to your company code. Okay, anyway will works. Go to position and give V3. Indian fiscal year variant standard variant is V3. V3 variant ఇది మర్చిపోకూడదు. స్టాండర్డ్ వేరియంట్ V3. సరే మనం యూకేతో యూఎస్తో చేద్దాం అనుకుంటే అప్పుడు మనం K4 ఇస్తాం. K4. బట్ ఫర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ మనం స్టాండర్డ్ గా యూజ్ చేసే వేరియంట్ ఏంటి, V3 వేరియంట్. ఓకే, సో సెలెక్ట్ దిస్ వేరియంట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, వీ హ్యావ్ టు కాపీ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టాండర్డ్ వేరియంట్. If you want, you can directly assign this to your company code. But if you have to create, you need to know, right? Click on these two papers. That means copy or F6 from your keyboard. Okay, now change it. You can give any 2-digit alphanumerics here. And entries already exist. Already exist. Use it so many variants kada. Yeah, let's try that. Ma'am, select hash B. Ma? Yeah. See, in the different variants already use చేసేసారు. ఓకేనా? So that's why మనకి రావట్లేదు. It's okay, we'll try one more time. Ma'am, you can enter hash B. /P. Hash. #P. Okay, all right. Let's see. It worked. Very good. Now click on copy all. We want to copy all the fields from the standard variant kada. So copy all. Number of dependent entries copy 28. This number may differ from server to server. మీరు దాని గురించి ఏం worry అవ్వకండి. ఓకేనా, ఒకవేళ మీ దాంట్లో 49 51 అలా వచ్చినా ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో మనము కాపీ చేసుకుని మనం ఒక 2-digit alphanumerical key మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ గో టు పీరియడ్స్. పీరియడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మంత్. నార్మల్ గా మనము జనవరి ఫిబ్రవరి వి కాల్ దెమ్ యాస్ మంత్స్ అంటాం కదా, బట్ ఇన్ SAP లాంగ్వేజ్ మనం వాటిని పీరియడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ పీరియడ్స్. yes, data must be saved. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పీరియడ్స్. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు ఇక్కడికి వస్తే యూ మే సీ ఎంటీ షీట్ మీకు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళండి. న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మంత్, డే, పీరియడ్, ఇయర్ షిఫ్ట్. మంత్ లో మనం ఎన్ని మంత్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో వి స్పెసిఫై దోస్ మంత్స్. ఓకే, లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ మనము క్యాలెండర్ ఇయర్ ప్రకారం మనకి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి, 12 మంత్స్ కదా. సో ఐ స్పెసిఫై దోస్ 12 మంత్స్. సో మనకి జనవరిలో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి, విల్ హ్యావ్ 31 days in January, right? So how many days we have in that particular month, you need to mention those days. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ అంటే మంత్ అన్నమాట. పీరియడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మంత్. అంటే
మన ఎస్ఏపిలో ఇఫ్ జనవరి ఇస్ ద ఫస్ట్ మంత్ అకార్డింగ్ టు ద క్యాలెండర్ ఇయర్, మన ఎస్ఏపిలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారము జనవరి విల్ బి ది 10th పీరియడ్. అర్థమవుతుందా? సో మనం సిస్టమ్ కి చెప్తున్నాము, మనం క్యాలెండర్ ఇయర్ లో 1 మంత్ అయితే మనకి సిస్టమ్ లో అది 10th పీరియడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం సిస్టమ్ కి చెప్తున్నాం. ఓకేనా? సో లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ది మంత్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇయర్ షిఫ్ట్. ఇయర్ షిఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి జాన్యువరి అన్నది మనకి ఏ ఇయర్ లోకి వస్తుంది? మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏమో ఏప్రిల్ లో స్టార్ట్ అయింది, అవునా? సో ఈ జాన్యువరి మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వస్తుంది మనకి, అవునా? సో దట్ ఈస్ వెన్ నేను ఇక్కడ ఇయర్ షిఫ్ట్ అనేది నేను -1 తీసుకున్నాను. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ మనకి అయిపోయింది కదా, సో అట్లా కూడా మనం -1 తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం మంత్స్ స్పెసిఫై చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పీరియడ్ టెక్స్ట్ కనిపిస్తుందా? ఆఫ్టర్ దట్ గో టు పీరియడ్ టెక్స్ట్. ఇక్కడ పీరియడ్ టెక్స్ట్ లో ఒకవేళ మీ సర్వర్ లో సో మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయనుకో, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంటే కనుక గో టు పొజిషన్ అండ్ సెలెక్ట్ ఇంగ్లీష్. ఒకవేళ ఎంటీగా ఉందంటే గో టు న్యూ ఎంట్రీస్. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దెన్ గో టు న్యూ ఎంట్రీస్. If you say multiple languages here, then go to position and select English, then just save it. ఓకే, ఒకవేళ ఎంటీగా ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లాంగ్వేజ్. టెక్స్ట్ అనేది మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉండాలి అని. మనకి ఇంగ్లీష్ లో కావాలి కదా, సో వి స్పెసిఫై ఇంగ్లీష్, ఈఎన్ఏ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీరియడ్ అడుగుతుంది. హియర్ వి స్పెసిఫికల్లీ వి క్లియర్ సిస్టమ్ దట్ మనము ఫస్ట్ పీరియడ్ యూజ్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ పీరియడ్ హ్యాస్ టు బి ది ఏప్రిల్. ఓకే, మనం ఇందాక కూడా పీరియడ్స్ దగ్గర మనం చెప్పాం, 4th పీరియడ్ అన్నది మనకి 4th మంత్ ఏప్రిల్ అయితే అకార్డింగ్ టు ఎస్ఏపి దట్ 4th మంత్ విల్ బికమ్ ఫస్ట్ పీరియడ్, అవునా? సో ఇక్కడ మనం అదే చెప్తున్నాం, పీరియడ్స్ లో మనం ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఫస్ట్ అని ఇచ్చి మనం టెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్తున్నాం, ఫస్ట్ పీరియడ్ అంటే నాకు ఏప్రిల్. నేను చెప్పేది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారంగా నాకు ఫస్ట్ పీరియడ్ అన్నది ఏప్రిల్ అని చెప్పి మనం సిస్టమ్ కి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత యూ జస్ట్ సేవ్ ఇట్, కంట్రోల్ ఎస్ టు సేవ్. ఓకే, నేను మీకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ షేర్ చేస్తాను. మీకు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో నేను క్లియర్ గా మీకు రాసి పెట్టాను నేను. ఓకేనా? మీరు ఏం చేస్తారు? యూ కెన్ జస్ట్ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్. మీరు కాపీ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేయండి, పైన టెక్స్ట్ నుంచి కాపీ చేయొద్దు. ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ అక్కడ లేకపోతే ఇది కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇలా మనము ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అనేది ఇచ్చాం. ఏమి ఇచ్చాం నాన్న? #p కదా. నెక్స్ట్ థింగ్, అసైన్ కంపెనీ కోడ్ టు ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్. మనం ఏ వేరియంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా కానీ మన కంపెనీ కోడ్ కి లింక్ చేసుకోవాలి కదా, బికాస్ సిస్టమ్ నీడ్స్ టు నో దట్ దిస్ #p బిలాంగ్స్ టు ద కంపెనీ కోడ్ P100 అనేది. సో గో టు OB37 గో టు పొజిషన్. మనం మెసేజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకి పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి మనం. ఓకే, ఇదే కంపెనీ, మన కంపెనీ కూడా ఏంటా? నో నో నో, actually this is not our company code. PNB1 is my company code. Yes ma. మీ ముందు హనా బ్యాచ్ చెప్పాను కదా, వాళ్ళైతే P100. సో నేను ఆ మైండ్ లో వెళ్ళిపోయాను P100. ఓకే, నెక్స్ట్
మీది ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇయర్ ని మన కంపెనీ కోడ్ లింక్ చేస్తాం. ఎట్ ద టైమ్ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఎల్లో కలర్ ఎర్రర్. ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్తుంది, నో పోస్టింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్. ఏ కలర్ లో ఉంది మనకి, ఎల్లో కలర్ ఎర్రర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, నో పోస్టింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అని ఒక సెల్ ని హైలైట్ చేసింది ఇక్కడ. ఎందుకని, బికాస్ దే హ్యావెంట్ అసైన్డ్ ఎనీ వేరియంట్, ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంది. సో అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. ఓకే, సేవ్ అయ్యే వరకు జస్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి. స్టాండర్డ్ వేరియంట్, స్టాండర్డ్ V3 వేరియంట్ వీ కెన్ గివ్. యా, వీళ్ళకి అవ్వట్లేదు. మనం అసైన్ చేయాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏం అసైన్ చేయొచ్చు, స్టాండర్డ్ V3 వేరియంట్ మనం లింక్ చేసేయచ్చు ఇక్కడ. వీఆర్ నాట్ హార్మింగ్ ద డేటా, యాక్చువల్లీ మనం వాళ్ళకి హెల్పే చేస్తున్నాం. రాంగ్ గా అసైన్ చేశారు వాళ్ళు. ఇచ్చుకున్న పీరియడ్స్ వచ్చేసి K4, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చింది రాంగ్. యా, మీకు ఎప్పుడైనా అట్లా ఎర్రర్ వస్తే కనుక మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి, ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పోతుంది. ఒకవేళ పోకపోతే స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ఇచ్చేసేయండి. ఓకేనా. సో మనం ఫిజికల్ ఇయర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము అండ్ ఫిజికల్ ఇయర్ ని మన కంపెనీ కోడ్ కి లింక్ చేసాం. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఆపుతాను, ఎక్కువైపోతుంది.